हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण अमरीश प्रभु जी, नमो प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, नमो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सोनम माता जी, नमो प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण यदुल माता जी, नमो प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। सर्वे हरि भक्तों ने हमारा नमस्कार और दंडवत प्रणाम। पोस्ट ऑप्शन जल्दी प्रभु से जी। पोस्ट अभी दू चंद्रिका माता जी ने आप्યું। एक ही दे दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम दंडवत परेश्वर जी। प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण यशोधर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे परेश प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण चंद्रिका माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टू ऑल ધ devotees. આપ સૌનું વહેલી સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ ઇસ્કોનના રાધા ગોવિંદ મંદિર પોલાઈટ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને આ ક્લાસમાં ખાસ કરીને હિઝ ગ્રેસ શ્રી રામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી તરફથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. શરૂઆત આપણે પ્રાર્થનાથી કરીશું. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી નમઃ પ્રણામ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકય. અમરીશ પ્રભુજી. हरे कृष्ण प्रभु जी। હા હજુ જી, પોસ્ટ નથી। હજી બાકી છે. હા। આ વખતે તો ડેફિનેટલી મેં તમને આપ્યો હતો એટલે કઈક લોચો છે મારામાં. હા હવે થઈ ગયું। હા પણ મેં તો આપનો કોર્સ પરમિશન ડિનાય કરેલી. ચાલો, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे 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 हरे, हरे हरे राम राम, हरे हरे राम राम, राम राम, हरे हरे
Hare Krishna to everyone. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. Hare Krishna. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ઓમ ઓમ નમો નમો ભગવતે વાસુદેવાય. Narayanam Namaskritya Naram Jaiva Narottamam. નારાયણ Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire. Devi સરસ્વતી Saraswati Mudirate. Shrutatam Swakatah Krishna Punya Shravana Kirtanaha. કીર્તન हृदयन्तः स्तोयभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम्. नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी. નિત્યમ ભાગવત સેવયા. દરરોજ શ્રીમદ ભાગવતમનું મનન કરવાથી, પઠન કરવાથી, સાંભળવાથી, વાંચવાથી, ક્લાસ લેવાથી, ક્લાસ સાંભળવાથી આપણા જીવનમાં રહેલા બધા જ અશુભ તત્વો દૂર થાય છે અને ઉત્તમ શ્લોક એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને ભજતા હોવાથી તે આપણને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે. નારાયણી સુનયના માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી, આજના જપા વોરિયર્સ વિશે કહો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બધાને દંડવત પ્રણામ. રેખા ચૌહાણ માતાજી, રૂપલ ભાનુશાળી માતાજી, માધવી ચારુમુખી માતાજી, પ્રિન્સી ધોળકિયા માતાજી, મંદાકિની કરુણાદેવી માતાજી, નારાયણી સુનૈના માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, મધુબેન પરમાર માતાજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, નીતુ જરીવાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, દક્ષા આહિર માતાજી, હેતલ વસિયા માતાજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, હિરલ રામાનુજ માતાજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, જલપા જોશી માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, કલ્પતરુ નીતાઈ પ્રભુજી, મિત્ર ગુપ્તા પ્રભુજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, રાજેશ્વરી બા જાડેજા માતાજી, રવિના કેડિયા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, સુધ પદ્મા માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, ઉર્વી દેસાઈ માતાજી, વંદના વિસ્કુટ માતાજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, આરતી ભોઈ માતાજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, અશ્વિન ઠક્કર પ્રભુજી, સોનમ કસ્તુરિયા માતાજી, ઝલક નડિયાદરા માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, ભાવસિંધુ શ્રી ચૈતન્ય પ્રભુજી, ગીતાબેન પરીખ માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, મીનાક્ષી રાઠોડ માતાજી, નિત્ય સતી માતાજી, મુકેશ મકવાણા પ્રભુજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, અરાધિકા સીતા માતાજી, ધાર્મી પટેલ માતાજી, દીપલ પુરોહિત માતાજી, જ્યોતિ કોકાણી માતાજી, પૂનમ આહિર માતાજી, મીતાબેન શાહ માતાજી,
મીનાક્ષી માતાજી, દર્શના વડોદરા માતાજી, દેવ્યાની ઝાલા માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, જ્યોતિ જેઠવા માતાજી, કોમલાંગી પદ્મા માતાજી, કૃષ્ણકાંતા કૃપાવતી માતાજી, લોપા ગુંડલિયા માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, પુષ્પ અસીની યશોમતી માતાજી, સચી ઉદેશી માતાજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, હરિસુંદરદાસ પ્રભુજી, હિના ત્રિવેદી માતાજી, તન્વી માતાજી, મયુરી શાહ માતાજી, હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી, અલ્પાગોર માતાજી, અર્ચના સુનિલ કુમાર માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, દીપ્તિ પટ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, દયાલક્ષ્મી દેવી માતાજી, દયાન્વિતા હરિની માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, ગીતા માતાજી, સ્મિતા પટેલ માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, કલાવતી બારોટ માતાજી, કલાવતી માતાજી, કલ્પના પટેલ માતાજી, કોમલ ચાંદ્રા માતાજી, કોકિલા માતાજી, પરવેશ ગોહેલ પ્રભુજી, પૂર્વી નાયક માતાજી, રેખા વિજય કુમાર માતાજી, સરિતા માતાજી, શ્રદ્ધા પૂજારી માતાજી, શ્રાવણી ગાંધી માતાજી, ઉમા માતાજી, ઉર્મિલા વ્યાસ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, વિજય સિયારામ પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, સોનરાજ સુનીતા માતાજી, કુમુદ સપ્તરીસી માતાજી, ધર્મેન્દ્ર દેસાઈ પ્રભુજી, રિધિ આસર માતાજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, ધર્મિષ્ઠા સાથિયા માતાજી, મધુબેન ચૌહાણ માતાજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી, પારોલ ગોર માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, નિકિતા મોદી માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, મીના ગઢવી માતાજી અને સ્વાતિ કરકર માતાજી, કુલ 121 લોકો મંગલા આરતી ને પછી જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. કોઈના નામ રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ દરેક 121 વોરિયર્સ વહેલી સવારે ઉઠીને જપા અને આરતી કરે છે તે માટે તેમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને પ્રભુને પ્રાર્થના કે તેમને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે. થેન્ક યુ વેરી મચ સુનયના માતાજી ફોર યોર વન્ડરફુલ સેવા. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 ચેપ્ટર અધ્યાય 11 પરમાણુથી કાળ ગણના. આજે આપણે 3 શ્લોક લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને તેથી બોલાવવા માટે દરેક શ્લોક માટે 3 પ્રભુજી અને 3 માતાજી એ રીતે વહેંચી લેશો જેથી આરામથી આપણે 15 ને 15 30 જણા રિસાઇટેશન કરી શકે. શ્લોક નંબર 22. ત્રિલોક્યયુગ સહસ્રમ બહિરા બ્રહ્મણો દિનમ તાવત્યેવ નિશાતાત યન્નિવિલતિ વિશ્વસુખ ત્રિલોક્યાયુગ સહસ્રમ બહિરા બ્રહ્મણો દિનમ ત્રિલોક્યાયુગ સહસ્રમ તાવત્યેવ નિશાતાત યન્નિવિલતિ વિશ્વસુખ ત્રિલોક્યાયુગ સહસ્રમ બહિર્બ્રાહ્મણો દીનમ તાવત્યવ નિશાતાત યન્નિમિલતિ વિશ્વસૃત
ત્રણ પ્રભુજી અને ત્રણ માતાજી. ત્રિલોક્યયુગસહસ્રમ બહિરાબ્રહ્મણો દિનમ બ્રહ્મણો દિનમ તાવત્ય એવ નિશાતાત નિમીલતિ વિશ્વશ્રુક ત્રિલોક્યાયુગ સહસ્રમ બહિરા બ્રહ્મણો દિનમ તાવત્યેવ નિશાતાત યન્ને મિલતિ વિશ્વશ્રુક ત્રિલોક્યાયુગસહસ્રમ બહિરાબ્રહ્મણો દિનમ તાવત્યૈવ દિશાતાત યન નિમીલતિ વિશ્વશ્રુક ત્રિલોક્યાયુગ સહસ્રમ બહિરાબ્રહ્મણો દિનમ તાવત્ય એવ નિશાતાત યન્નિમીલતિ વિશ્વશ્રુક ત્રિલોક્યાયુગ સહસ્રમ બહિરાબ્રહ્મણો દિનમ ત્રિલોક્યાયુગ સહસ્રમ તાવત્ય એવ નિશાતાત યન્નિમીલતિ વિશ્વશ્રુક ત્રિલોક્યાયુગ સહસ્રમ બહિરાબ્રહ્મણો દિનમ બ્રહ્મણો દિનમ તાવત્યૈવ નિશાતાત યન્નિમીલતિ વિશ્વશ્રુક હરે કૃષ્ણ. ત્રિલોક્યા ત્રણ લોકના યુગ ચાર યુગો સહસ્ત્રમ 1000 બહિ થી બાહ્ય આબ્રહ્મણ બ્રહ્મલોક સુધી દિનમ દિવસ હોય છે. તાવતી
તેવો જ સમય તાવતી એવો જ એવો જ સમય એવ નક્કી એવ નક્કી નિશા રાત્રિ હોય છે નિશા રાત્રિ હોય છે. તાત હે પ્રિય યત કારણ કે નિમિલતી નિદ્રાવસ્થાય છે વિશ્વ સુખ બ્રહ્મા अनुवाद अनुवाद बाय शिला प्रभुपाद की जय। ત્રણ લોક સ્વર્ગ મૃત્યુ અને પાતાળ ની બહાર 4 યુગોને 1000 થી ગુણાકાર કરતા બ્રહ્મલોકનો એક દિવસ થાય છે તેટલો જ સમય બ્રહ્માની રાત્રિનો હોય છે જેમાં સૃષ્ટિનું સર્જન કરનાર બ્રહ્મા નિંદ્રાધીન થાય છે નિત્ય સચી દેવી દાસીજી વાંચો માતાજી હરે કૃષ્ણ માતાજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ ભાવાર્થ બાય એસી ભક્તિ વેદાંત શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય। જ્યારે બ્રહ્મદેવ તેમની રાત્રિના સમયમાં નિંદ્રાધીન થાય છે ત્યારે બ્રહ્મલોકથી નીચેના ત્રણેય લોક પ્રલય જળમાં ડૂબી જાય છે। નિંદ્રાવસ્થામાં બ્રહ્મા ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુનું સ્વપ્નમાં ધ્યાન ધરે છે અને ભગવાન પાસેથી પુનઃ સૃષ્ટિ રચના કરવા અંગે આદેશ પ્રાપ્ત કરે છે। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ શ્રી પ્રભુપાદની જય। થેન્ક યુ માતાજી। સ્વર્ગલોક મૃત્યુલોક અને પાતાળલોક ભૂર ભુવસ્ય અને ભૂ આ ત્રણેય જ્યારે બ્રહ્મા નિંદ્રા પોઢે છે ત્યારે તેમનો વિનાશ થાય છે અને તે પ્રલયકાળી કારણો દક્ષાએ ઓશનમાં ડૂબી જાય છે બ્રહ્મલોક વગેરે તેનાથી ઉપર હોવાથી તે ડૂબતા નથી અને બ્રહ્મા બ્રહ્મલોકમાં હોવાથી તે ત્યાં જાગ્રત અવસ્થામાં જ્યારે થાય છે ત્યારે ફરીથી ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ પાસેથી ધ્યાન ધરી તપ કરી અને તેમની પાસેથી માર્ગદર્શન મેળવી અને પુનઃ સૃષ્ટિની સુરચના કરવા માટે આદેશ મેળવી અને કામ શરૂ કરે છે ટૂંકમાં આ એક આખું સાયકલ અહીં દર્શાવવામાં આવ્યું છે આપણે એ સાયકલ ડિટેલમાં જોઈશું પણ અત્યારે એટલું યાદ રાખી લઈએ કે 4 યુગો ને 1000 ગુણીએ એટલા દિવસ એટલા પૃથ્વીના વર્ષો એ બ્રહ્માનો એક દિવસ હોય છે અને તેટલી જ બ્રહ્માની એક રાત્રિ હોય છે નિશાવસાન આરબ્ધો લોકકલ્પોન્વર્તતે નિશાવસાન આરબ્ધો યાવત
दिनं भगवतो मनून भुञ्जन् चतुर्दश यावत् भगवतो निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो भुञ्जश्चतुर्दश निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन भुञ्जश्चतुर्दश ત્રણ પ્રભુજીસ અને ત્રણ માતાજીસ પ્લીઝ ગો અહેડ. નિશાવસાન આરબ્ધો લોક કલ્પોર્નુવર્તતે યાવદ દિનમ ભગવતો મનુર્ભુજશ્ચતુર્દશ निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन्भुञ्जश्चतुर्दश પ્રભુજી લઈ લો. निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुर्भुञ्जश्चतुर्दश यावद्दिनं भगवतो माताजीस. निशावसानारब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन्भुञ्जश्चतुर्दश निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन्भुजश्चतुर्दश निशावसान आरब्धो लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतो मनुन्भुञ्जश्चतुर्दश
ભગવતો ચતુર્દશ હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. નિશા રાત્રિ નિશા રાત્રિ અવસાને અંતે અવસાને અંતે આરબ્ધ થી માંડીને માંડીને લોકકલ્પ ત્રણ લોકનું પુનઃ સર્જન સર્જન અનુવર્તતે અનુસરે છે અનુસરે છે યાવત જ્યાં સુધી દિનમ દિવસનો સમય દિવસનો સમય ભગવત ભગવાન બ્રહ્માનો મનુન મનુઓ ભુંજન માં રહે છે ચતુર્દશ 14 अनुवाद बाय श्रील प्रभुपाद की जय. બ્રહ્માની રાત્રિના અંત પછી બ્રહ્માના દિવસ દરમિયાન ત્રણ લોકની રચનાનું કાર્ય ફરીથી શરૂ થાય છે અને તે એક પછી એક આવતા મનુષ્ય જાતિના પિતા 14 મનુઓના જીવનકાળ દરમિયાન અસ્તિત્વમાં રહે છે. ભાવાર્થ એક લાઈનનો છે. પરેશ પ્રભુજી વાંચી જાઓ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શીલા પ્રભુપાદ શ્રી શીલા પ્રભુપાદ નો જય હો. દરેક મનુના જીવન કાળને અંતે નાના પ્રલયો પણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ. ભૌતિક જગત એક વિશાળ જગત છે. આ ભૌતિક જગત લગભગ ચોથા ભાગના વૈશ્વિક જગતના પરિસરના ભાગ તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે, મેન્ટેન થાય છે અને પછી તેનો વિનાશ થાય છે. આધ્યાત્મિક જગત તેની સામે તેનેથી 3 ગણું મોટું છે અને તેના પરથી તમે કલ્પી શકો કે ભૌતિક જગત કેટલું નાનું છે. દુનિયામાં રહેવા માટે જેલ હંમેશા નાની જ હોય અને તેથી આપણા માટે બનાવેલી આ ભ્રમ મોહ અને આળસ વાળી જેલ નાનકડી છે. આ ભૌતિક જગત નો ક્રમશઃ વિનાશ થતો હોય છે અને ફરીથી ઉત્પત્તિ થતી હોય છે. તેનું સાયકલ ખૂબ જ રેગ્યુલરલી ચાલે છે અને તેના ઓપરેટર પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા પોતે ધ ફર્સ્ટ એન્જિનિયર ઓફ ધ વર્લ્ડ કહી શકાય તેઓ છે. આમ ત્રણેય શ્લોકમાં બ્રહ્મા લગભગ આપણા સેન્ટરમાં રહ્યા છે અને તેની આજુબાજુ કથાઓ ગૂંથાઈ રહી છે. વાક્ય કે 2 વાક્યમાં જ ફક્ત ભાવાર્થ આવી જતો હોવાથી અત્યારે રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્સ્ટમાં થોડીક ડિફિકલ્ટી પડે, પણ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈશું સમજવામાં તેમ
આજે જ 8 વાગ્યા પહેલા બધી સમજણ પડી જશે. રાત્રિ પૂરી થયા પછી બ્રહ્મા પાછું પોતાનું સર્જન શરૂ કરે છે અને આ સર્જન સતત 14 મનુઓના જીવનકાળ દરમિયાન અસ્તિત્વમાં રહે છે. દરેક મનુના જીવનકાળને અંતે પ્રલય થતો હોય છે. એ બધા નાના પ્રલયો હોય છે. નિંદ્રામાં બ્રહ્માની નિંદ્રામાં પણ થતા પ્રલયને નાનો પ્રલય જ ગણવામાં આવે છે. જ્યારે સમગ્ર સૃષ્ટિનો પ્રલય થાય એ ઘણો મોટો અને વિશાળ હોય છે. આમ પ્રલય 3 થી 4 પ્રકારના હોય છે. હવે આપણે આજનો છેલ્લો શ્લોક લઈશું. એક જ વાક્યનો શ્લોક છે. સ્વમ સ્વમ કાલમ મનુર્ભુંક્તે રાધિકામ્યુ એક સપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનોર્ભુક્તે રાધિકામ્યેકસપ્તતિમ. સ્વમ સ્વમ કાલમ મનુર્ભુક્તે રાધિકામ્ય એક સપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનોર્ભુક્તે રાધિકામ્યેકસપ્તતિમ. સ્વમ સ્વમ કાલમ મનુર્ભુક્તે રાધિકામ્યો એક સપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનોર્ભુક્તે રાધિકામ્યેકસપ્તતિમ. ચાલો, જેને બોલાવવું હોય તે બોલાવી દો જરા ક્વિકલી. સ્વં સ્વં કાલમ મનુર્ભુક્તે સાધિકામ્ય એક સપ્તિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનોર્ભુક્તે રાધિકામ્યેકસપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનુર્ભુંક્તે સાધિકામ્યા એક સપ્તતિમ. સ્વં કાલમ મનોર્ભુક્તે રાધિકામ્યેકસપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનુર્ભુક્તે સાધિકામ્ય એક સપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનુર્ભુક્તે સાધિકામ્યેકસપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનુર્ભુક્તે સાધિકામ્ય એક સપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનુર્ભુક્તે સાધિકામ્યેકસપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનોર્ભુક્તે સાધિકામ્ય એક સપ્તતિમ. સ્વં સ્વં કાલમ મનુર્ભુક્તે સાધિકામ્યેકસપ્તતિમ. સ્વમ સ્વમ પોતપોતાનું. સ્વં સ્વં પોતપોતાનું. કાલમ આયુષ્ય. આયુષ્ય. મનુહુ મનુ. ભુક્તે ભોગવે છે. સ અધિકામ થી થોડું વધારે. હી નક્કી. એક સપ્તતિમ 71. अनुवाद अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद કી જય.
દરેક મનુ ચતુર્યુગના 71 જૂથોથી થોડું વધારે આયુષ્ય ભોગવે છે. ચતુર્યુગ એટલે સતયુગ, ત્રાપરયુગ, દ્વાપરયુગ અને કલિયુગ. ભાવાર્થ પરેશ પ્રભુજી, ગો અહેડ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શીલા પ્રભુપાદ, શ્રી શીલા પ્રભુપાદનો જય હો. વિષ્ણુ પુરાણમાં જણાવ્યા મુજબ મનુના જીવનની અવધિ ચતુર્યુગના 71 જૂથ જેટલી હોય છે. મનુનું આયુષ્ય દેવોના વર્ષની ગણના પ્રમાણે 8,52,000 વર્ષનું છે. અર્થાત માનવ વર્ષો અનુસાર તે 30,67,20,000 વર્ષનું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. થેન્ક યુ વેરી મચ પ્રભુજી. ચતુર્યુગને જ્યારે આપણે 71 જૂથથી ગુણીએ તો તે આટલા બધા વર્ષો 30,69,20,000 વર્ષ થાય તેટલું આયુષ્ય મનુનું હતું. એ જ ગણનાને જો આપણે દેવોના વર્ષમાં ગણીએ તો 8,52,000 વર્ષનું આયુષ્ય મનુનું હતું. આપણું આ પ્રકરણ એ ખરેખર સમયની ગણના અને તે પરમાણુ થકી ગણના કરવા વિશેનું છે. આ સમય એ નાનો કે સ્મોલ અને બિગ એમ બે ડિવિઝનમાં વહેંચાયેલો હોય છે. જસ્ટ લાઈક મેટર. આપણે જેમાં ભૌતિક જગતને આવેલી ભૌતિક પદાર્થોને વહેંચીએ છીએ તેમ સમય પણ વહેંચાયેલો હોય છે. સમય વિશે વિદુર મુનિએ મૈત્રેય મુનિને સવાલ કર્યો હતો કે આ ઇટર્નલ ટાઈમ એટલે કે કાલખંડ તે શું છે? તે સવાલ તેમણે 10મા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકોમાં કર્યો હતો અને અત્યારે મૈત્રેય મુનિ તેનો જવાબ ડિવિઝન ઓફ ટાઈમ એટલે કે સમયના ભાગો વિશે જણાવીને કરી રહ્યા છે. મૈત્રેય મુનિએ જ્યારે શરૂઆત એક્સપ્લેન કરવાની કરી ત્યારે આ વસ્તુ કાળ કે સમય એ એટલો બધો સતલ કે સૂક્ષ્મ છે કે ન તો પારખી શકાય ન જોઈ શકાય, સમજવો પણ ડિફિકલ્ટ છે. અને તેથી તેમણે સમયને બદલે સમયની શરૂઆત એ જગ્યા કે સ્પેસથી કરી. અગાઉ જ્યારે 14-15 શ્લોક લીધા ત્યારે મેં આપને જણાવ્યું હતું કે સમય એ ગતિ અને ગતિ માટે જગ્યા કે સ્પેસ ની જરૂર પડે. સમય એટલે એટલો કાળ કે એ અમુક કાળ ટ્રાવેલ કરવા માટે સૂર્યની ગતિથી એક એટમથી બીજા એટમ સુધી પહોંચીએ તેવો સમય એને પરમાણુ કહી શકાય. અને આપણે આગળ ઉપર
તેના વિશે ઘણું બધું જોયું. હવે આગલા બે, એમાં પહેલું ડ્યુરેશન ઓફ યુગા એટલે કે યુગોનો વિસ્તાર, અને ડ્યુરેશન ઓફ મનુ એટલે કે મનુની જીવન અવધિ, એ બે વિશે આપણે જાણવાનું છે. એ જાણીએ તે પહેલા તમે ચોક્કસ આ સમજી લીધું હશે, પરંતુ છતાં રિપીટેશન માટે હું કહી રહ્યો છું કે વર્ષો 5 પ્રકારના શ્રીલા પ્રભુપાદના વર્ણવ્યા પ્રમાણે હોય છે. આ વર્ષો એ દરેક ગ્રહ જ્યારે આખો એની કક્ષામાં ફરી રહે ત્યારે 1 વર્ષ પૂરું કરે છે. ટૂંકમાં દરેક ગ્રહ તેની પોતાની જે સેન્ટ્રલ એક્સિસ હોય એની ઉપર ગોળ ગોળ ફરતો હોય, અને સાથે સાથે તે એક કક્ષામાં કે ઓર્બિટમાં પણ ફરતો હોય. જેટલો સમય તેને આખી ઓર્બિટ ફરવામાં લાગે તેને આપણે તે ગ્રહનું વર્ષ ગણીએ છીએ. આમ સૂર્યના વર્ષને સંવત્સરા કહે છે, અને એ આપ સૌ જાણો છો તે પ્રમાણે 365.25 દિવસનું બનેલું હોય છે. તે જ રીતે સૌથી મોટો ગ્રહ બૃહસ્પતિ કે ગુરુ કે જુપિટર, એને 11.87 વર્ષ એક આખું ચક્કર પૂરું કરતા થાય છે. આમ તેનું વર્ષ એ લગભગ 12.5 વર્ષ જેટલું હોય છે. વત્સારા 27 આપણે ગ્રહો તેમના કોન્સ્ટલેશન થી 324 દિવસને અંતે વર્ષ બનાવે છે, અને અનુવત્સરા એટલે કે ચંદ્રમા એ 327.6 દિવસનું વર્ષ કરે છે. છેલ્લે ઈદાવત્સરા જે બીજા બધા કોન્સ્ટોલેશન હોય છે, એ કોન્સ્ટેલેશન 360 દિવસનો એક વર્ષ કરે છે. દરેકના આ વર્ષ ફિક્સ હોય છે, દરેકનો પાથ ફિક્સ હોય છે, અને દરેકની પોતાની ઓર્બિટ કે કક્ષા પણ ફિક્સ હોય છે. આ ફિક્સેશન બધા તે ગ્રહોના એકબીજાના આકર્ષણથી જે રીતે સસ્પેન્શનમાં બધા જ ગ્રહો રહેતા હોય છે તે છે. કૃષ્ણ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં જણાવ્યું છે કે દરેક ગ્રહોની અંદરથી પસાર થઈ થતો માળારૂપી દોરો તે હું છું, અને આમ હું દરેક ગ્રહને તેની સ્થિતિમાં સસ્પેન્ડેડ રાખી અને સતત એકબીજાની સાથે અથડાવા દેતો નથી. ચતુર્યુગ વિશે વાત કરી તો આપણે એ વિશે જરા જાણી લઈએ. ડ્યુરેશન ઓફ યુગાસ. 4 યુગો, સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કલયુગ. આ ચારેનો આપણે સરવાળો કરીએ તો દેવતાઓના 12,000 વર્ષ થાય.
દેવતાઓના વર્ષો પ્રમાણે ગણીએ તો સતયુગ એ 4800 વર્ષનો હતો, દેવતાઓના વર્ષ. ત્રેતાયુગ એ 3600 વર્ષનો હતો. દ્વાપર યુગ 2400 વર્ષના અને કલિયુગ એ 1200 વર્ષનો. આમ ચારેય યુગનો સરવાળો 12,000 દેવતાના વર્ષો. તેને જો આપણે હ્યુમન ઇયર્સમાં કરીએ તો જે 1200 નો નાનામાં નાનો આંકડો કલિયુગનો છે તે 4,32,000 વર્ષ થાય છે. અને તેથી આખા યુગનો 43,20,000 વર્ષ એ આખા ચારેય યુગનો એક સરવાળો થાય. તેમાં જણાવ્યા પ્રમાણે જ્યારે એને આપણે 1000 ગણીએ ત્યારે બ્રહ્માનો એક દિવસ બને અને એટલી જ બ્રહ્માની એક રાત બને. આ 43,20,000 માનવ વર્ષોને જ્યારે 71 સાથે ગુણીએ ત્યારે એ મનુની જીવન અવધિ બને છે. આવા 14 મનુઓ હોય છે અને 14 મનુઓ દરેક મનુ એ પોતાની સાથે તેના પૌત્ર પૌત્રીઓ વગેરે લઈને આવે છે અને તેઓ જુદા જુદા દેશમાં રાજ કરતા હોય અને પછી આગળ ઉપર જતા તેઓ એક પછી એક વિલીન થતા જાય. મારો પ્રયત્ન તમને એક કન્ટિન્યુઅસ થતી પ્રોસેસ સમજાવવાનું છે. આપણી ફિલોસોફી અને વેસ્ટર્ન ફિલોસોફી વચ્ચે એક બહુ મોટો ડિફરન્સ છે. વેસ્ટર્ન ફિલોસોફી માને છે કે દરેક ચીજ કે કોઈ પણ વસ્તુ ભૌતિક જગતમાં પહેલા નાની હોય, કાળક્રમે તે ફળે ફૂલે અને વ્યવસ્થિત અને ભરાવદાર બને તે તેનો મધ્યાહ્ન કહેવાય અને પછી એ ધીરે ધીરે નાશ તરફ જાય તે તેનો અંતિમ કાળ અને છેલ્લે તેનો નાશ. ટૂંકમાં પ્રોસેસ ઓફ ઇવોલ્યુશન હોય કે જેમાં એ શરૂઆતમાં સામાન્ય ગુણો સાથે આવે અને પછી બધા ગુણો વિકસિત થાય અને છેલ્લે તે બધા ગુણો નાશ પામે. આપણી ફિલોસોફી, આપણા શાસ્ત્રો કંઈક જુદું કહે છે. તેઓના કહેવા પ્રમાણે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ જન્મે કે પેદા થાય ત્યારે તે બધા જ ગુણો સાથે સુંદર રૂપે, સારામાં સારા રૂપે અવતરે છે અને પછી તેનો સતત જેમ જેમ સમય જાય તેમ તેમ ડિટોરિયોરેશન થતું જાય છે. આમ આપણે ઇવોલ્યુશનમાં માનતા નથી અને આમ જે વાંદરામાંથી આપણે આવ્યા એ વસ્તુ આપણે આપણા શાસ્ત્રોમાં કહી નથી. જે પણ વર્ષોની ગણતરી થઈ રહી છે તે દરેક લોકમાં જુદા જુદા વર્ષો હોય છે. અહીં એક ફક્ત દાખલા રૂપે દેવતાઓના વર્ષો અને
મનુષ્યના વર્ષો વિશે વાત કરી અને કંઈક અંશે કેલ્ક્યુલેશન સરળ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પૃથ્વી નું જે સર્જન થાય છે તે સર્જન કેટલો વખત ચાલે છે તે વિશે પણ કેલ્ક્યુલેશનો થયેલા છે. આટલા મોટા કેલ્ક્યુલેશનો જોયા પછી એક વસ્તુનો તો આપને ખ્યાલ આવતો જ હશે કે આ બધા જ ભાગમાં મેથેમેટિક્સ, સ્પેસ, સાયન્સ અને અઢળક કેલ્ક્યુલેશનો તેમાં છે. તો આપણી એ સંસ્કૃતિ વૈદિક જ્ઞાન અને વૈદિક સંસ્થાઓ, વૈદિક જીવન કેટલું ઉચ્ચતર, કેટલું સાયન્ટિફિક અને કેટલું આગળ વધેલું હશે. જે પણ કેલ્ક્યુલેશનો આપણે મૂક્યા છે, સૂરજનો પરિઘ કેટલો છે, પૃથ્વીથી સૂરજ કેટલો દૂર છે, ચંદ્ર અને પૃથ્વી વચ્ચે શું અંતર છે, મંગળ પૃથ્વીથી કેટલે અંતરે આવેલો છે, એ આપણે મીટર, ઇંચ અને સેન્ટીમીટર જેટલા બારીક માપદંડથી તેને વ્યવસ્થિત રીતે ચકાસી અને જે ફિગર આપી છે તે ફિગર હવે નાસા વાળા એગ્રી થઈ રહ્યા છે. ટૂંકમાં આપણા શાસ્ત્રો ખરેખર જેમ શ્રીલા પ્રભુપાદ આપણને વર્ણવે છે તેમ અપરુષે પ્રભુના પોતાના દ્વારા રચાયેલા અને બોલાયેલા તેમની સામે કોઈ તર્ક, વિતર્ક કે શંકા એ આપણી આ તુચ્છ બુદ્ધિ કરી શકે એવું આપણે વિચારી પણ ન શકીએ. પ્રભુની આ અકળ આનંદમયી વિશ્વની અંદર પ્રભુની આ ગ્લોરીઝ સમજીએ અને પ્રભુ ના દરેકે દરેક ભૌતિક જગતના એકે એક વસ્તુમાં એના ક્રિએટર એટલે કે એના સર્જનહારને જોઈએ. જો આપણે તેવું કરવા માંડીશું તો વસ્તુને જોવા કરતા વસ્તુમાં આપણે કૃષ્ણ ભગવાનને જોઈશું અને તો આપણી કોન્શિયસનેસ સ્ટેડીલી ભગવાનમાં પરોવાયેલી રહેશે અને એ આપણે બધાએ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. આપણે સતત પ્રભુને યાદમાં રહીએ, પ્રભુને યાદ રાખીએ અને તેને કદી ભૂલીએ નહીં. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ નો ખરો અર્થ તમે જ્યારે પણ આ પૃથ્વીના દરેક સર્જનો જુઓ ત્યારે તમને તેનો સર્જનહાર યાદ આવવો જોઈએ, તરત તમારી સામે આવવો જોઈએ અને તમે એનામાં રચા પચા થઈ જાઓ તેવું હોવું જોઈએ. જ્યારે એ સ્ટેજ આવશે ત્યારે આપણે પૂર્ણ રીતે કૃષ્ણ કોન્શિયસ થયા એમ કહી શકાશે. Any question, any doubt, any queries, please go ahead. Hare Krishna to everyone. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ.
Amrish Prabhuji, please go ahead, Prabhuji. નેહલ પંચાલ માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. Wonderful. તો આપણે તેમના વિશે હરિનામ બોલાવીએ. આપ બોલાવો, અમે આપને ફોલો કરીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. Thank you very much for attending the class. આપ સૌનો દિવસ કૃષ્ણ કોન્શિયસ સુંદર દિવસ જાય. હરે કૃષ્ણ ટુ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હેતલ માતાજી, અમરીશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ નિર્મળા માતાજી, હરે કૃષ્ણ હેમા મોદી માતાજી. હરે કૃષ્ણ વિજય પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ હેતલ માતાજી, હરે કૃષ્ણ વંદના માતાજી, શોભના વોરા માતાજી, હરે કૃષ્ણ કૃતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ ટુ એવરીવન એલ્સ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી સાદર પ્રણામ. સાદર પ્રણામ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી દંડવત હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ.